Hi friends. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ബോഡീസിൽ ഈ എനർജീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, റിംഗിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. എന്ന് വെച്ചാൽ റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഐക്ക് പകരം എം ആർ സ്ക്വയർ, റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ വിട്ടുമ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെ, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 2 times half mv squared. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോ ആണ്. റേഷ്യോ കിട്ടിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ റേഷ്യോ? റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ടു ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെന്താ വരിക? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ടു 2 into half mv square. 2 times half mv square. ശരി, അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്, അതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെട്ടാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1:2. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി, റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ റിംഗ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്, നമ്മളൊരു ഡിസ്ക് എടുത്താൽ ഡിസ്ക് അതുപോലെ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് തന്നെ, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ തന്നെ, ഒരു മാറ്റമില്ല. റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ്. And that will be half I is mr square by 2 for a disk. Omega square is v square by r square. So that will be 1/4 mv squared. Now what will be the total kinetic energy? Total kinetic energy will be equal to the sum of it, which is half mv square plus 1/4 mv square. Half plus 1/4 will be 3/4. So 3/4 mv square. Now if I go for the ratio, rotational kinetic energy is to translational kinetic energy is to total kinetic energy will be in the ratio half 1/4 mv square is to half mv square is to 3/4 mv square. So that will be 1/4 is to 1/2 is to 3/4. ഇനി നമുക്ക് 4 കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ 1/4, ഇവിടെ 2/4, 3/4. 1/2 2/4 എന്ന് എഴുതി കൂടെ. സോ ഇപ്പോൾ 4 ഈസ് കോമൺ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1:2:3. എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം 3 പാർട്ടിൽ 1 പാർട്ട് റൊട്ടേഷൻ, 2 പാർട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് 3 പാർട്ട് ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ among the total 3 parts, 1 part is rotation and 2 part is translation. That's all. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ. If you take the concept of solid sphere will be translational kinetic energy is as such it is half mv square. Now rotational kinetic energy will be half I omega square. That will be equal to half I is 2/5 mr square. Omega square is v square by r square. So r square cancels. It will be 2/10 mv squared. Or 1/5 mv square, whatever it be. Now total kinetic energy will be equal to half mv square plus 2/10 mv square. So that will be, you can make both side 10. Upper 10 akumbo the 5/10 mv squared plus 2/10 mv squared. That will be equal to 7/10 mv squared. Now if you want to find the ratio of rotational kinetic energy is to translational kinetic energy is to total kinetic energy, you will have to write like rotational kinetic energy is 2/10 mv square is to half mv square is to 7/10 mv square. So simple. Now you can take mv square open and it is 2/10 is to 1/2 is to 7/10. Make everything 10. So it is 2/10 is to, then 10 akal 5/10 is to 7/10. So 10 in a common I cancel that. So it will be 2:5:7. So that is the ratio of different energies in solid sphere.
Okay, now if I go for a hollow sphere, the last one, hollow sphere, if I say it for a hollow sphere, see, as such it is rotational kinetic energy equal to half 2 by 3 mr squared into v square by r square. So it is 2 by 6 mv squared. Now translational kinetic energy equal to half mv squared. Now total kinetic energy is equal to sum of it. It is 2 by 6 mv square plus half mv squared. That will be 2 by 6 plus 1 by 2 can be 3 by 6 mv squared. So 2 by 6 plus 3 by 6 is 5 by 6 mv squared. Now if you take the ratio rotational kinetic energy is to translational kinetic energy is to total kinetic energy, that will be equal to rotational kinetic energy is 2 by 6 is to 1 by 2 is to 5 by 6. Now you can make it like 2 by 6 is to 1 by 2 can be 3 by 6 is to 5 by 6. So 6 is common. You can write like 2 by 3, 2 is to 3 is to 5. See, എഴുതുമ്പോൾ ബോർഡ് നിറച്ച് എഴുതിയത് അക്ഷരം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം വെക്കണമെന്നൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ആ റേഷ്യോയിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ആ റേഷ്യോയിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. മിടുക്കന്മാരായിരിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക, എൻട്രൻസിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിറയെ ചെയ്യുക, അതാണ് പണി. ഓക്കെ, ഓരോ ലെവലായിട്ട് ഉയർന്നു വരിക. ഒരു സഡൻ ജമ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത്, ലെവലായി ഉയർന്നു വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.